هون همی بخیر هاتن بری که دست به آخافتنا خو بکن شکرم خور تلفن خو تیخ بدنگیش بلکه دما که تلفن لید که بالا آخر بلاف دب مروف نکاره با آخر دوباره اون بخیر هاتن رئیس سمینر 12 یا کردخانه اکادمیه ایران بارویا مردینه به ماموسه سایت و روز سرکوورگری و روزنامه‌گری کردی می سمینری که دار بخن مجرد کوورگریت 1809 حیشه یعنی روزنامه کردستانه هیا 1926 دوی چارچوبه دوی کرونولوژی ده چی قاس کووار و روزنامه هاتن درخستن و باندوره که چوال سر جواکا کردی و جواکا کردان کریه اما سر ویاب سکنن ماموسه سایت و روش دوی چارچوبه ده پیشکشیه که آماده کری بریکم در باس و پیشکشیه بکن از جوار بحثا جیاناوی بکم جیانگریاوی بکم که سایت و روش کیه چی کریه اما باس بکن سعید وروج سال 1966 ده لپیرانا آمد هاتی دنیای خوندنا خو یا سرتایی و زانگه لآمد قداندیه هین دما خوندکاری خونی زانگه ده دست به خباتن کردولوژیت که ودمه و کووار و شانخانه واره آوا کریه اولو در ادیتوری کریه دست پشت کووارا بیره درخستیه سال درج به کوور وشانگری کردن وشیایی و پشت نهاجی اف کوور مینا دیجیتال باوی که دیجیتال بردوام دکه دکارن سر مالپرا کوورا بیره همین نویسن ماموسل و درجی ببینن ماموسل سعید لزانگاه مردین ارتوقلیه مصرخو کریه مصرخو سر هفبرکرنا گرامر زازاکی و کرمانجی دیالکت الفابه و فونتیک و مورفولوژیه ده سر ویا مجاری اف بو اف تزاوی سال 2014 دنا وشان آوایده و پرتوجی آتی چاپ کن یعنی بردستون کارن پیدا بکن گلک بر همین ماموسه سایتن از نکار همیا بازکم یعنی سیهی در باز کردن یعنی ماشاءالله ماموسه سی بر همی سی در باز کردن یک از ناوی اون بدر نبیجم لی جبوک وقت ما والا نره نهاج بو ماموسه پیشکشی و مافیا خفتنه بدون ماموسه دوباره تو بخیر هات ناف خریدا بی گلک سپاس کم فرصت کی وسا و دامه اجی فکری خو بوره پار و بکم دوباره خیراتنا و همو یادکم سر چاواتنا اخافتنا خو دا ازی بگریدای متنی ببینم تدی گوتن دما کومر پیوت شکیه متن مرف دما کو آماده دکه تفکره و گورا دلی خو آمده دکه ازی باسا دو قناغ چاپمنی آنجی روزنامه‌گری و کوارگری کردی بکم یک هر دو جد دکون دما داویا امپراتوریا عثمانی یک حتی 1922 چاپبونا کو روزنامه کردستانی 1898 بگیره حتی 1922 یا دویمین جی 1918 حتی 26 لباشور کردستانی کووار و روزنامه کو دما حکمداریا شیخ محمود آنگو ملک محمود هاتنه چاپ کرن از کورتای باسا وان بکم اف هر دو دور کیمانی 20 روزنامه و کووار دناو دهنه یک و یک اف هر یک کووار و روزنامه هجای چند پیشکش هایه لی جبر کو وقت مکیمه ناف ساعته که دا امی خواتی وی کاری خو بکن بکورتای از باسوان بکن پرسی و هبه پرسو برسی وادا امکارن مجاری بکن ده سردما داویا امپراتوریا عثمانی دا جروج و سالا چاپبونا روزنامه کردستانی یعنی 21-22 دبیجم گورا دیروکا رومی و هجری 1-21 تی 1-22 تی نیسان 21-22 نیسان 1898 بگیره حتی سال 1922 گلک روزنامه و کووارن کردی هاتنه چاپ کرن اگر هم چاپبونا وان روزنامه و کووارن لگور دم و بویرن گرینگن و دم ریز بکن سه قناغن یعنی سه مرحله گرینگ در تن پیشیامه جدست پیکی و حتی راگاندنا
meşrutiyeta duyamin dibêjin, ez ê bêjim darba îtihatçiya aynı wekt ji meşrutiyeta duyamin ra. Ji meşrutiyeta duyamin bigre heta destpêka şerê yekemînê cîhanê qonaxa di do ye. Bi dawî hatina şer û ji îmzekirina peymana Mondrosê şûn ve heta salê 1922 ku bajarê İstanbulê dikeve bin hukma Kemalîsta û Mustafa Kemal û hikûmeta Ankarê heta vê pêvajoyê çi rojname û kovar hatin çapkirin. Di merhaleya pêşî de li Qahîraya paytextê Misrê Rojnameya Kurdistan bi serpereştiya Miqtat Midhat Bedirxan di roja 22 Nîsana 1898 de hatiye çapkirin. Kurdistan ji 15 roja carekî bi zimanê Kurdî û Tirkiya Osmanî dihate çapkirin. Piştî çapkirina 5 jimarên pêşî xwedî Rojnameya Kurdistanê guheriye û li şûna Miqtat Midhat birayê wî Abdurrahman Bedirxan bûye xwedî û serpireştkarê Kovara Kurdistanê. û her wiha Kovara Rojnama Kurdistanê di pêvajoya çapkirinê de dema çapkirina rojnameyê de gelek cî guhartine. Rojnameya Kurdistanê di bajar û welatên cihê cihê de li Misrê, li Swîsreyê, Londonê, Folkestoneê li ser ev 31 hejmar hatine çapkirin. Dema ku jimara 24 Rojnameya Kurdistanê li Londonê hatiye çapkirin. Di heman demê de rojnameyekî din bi navê Umîd ji aliyê Mehmed Salih Bedirxan ve li Misrê di 15 Tebaqa 1900 de hatiye çapkirin. Ev rojnama Umîd weka pêvekekî Rojnama Kurdistanê tê qebûlkirin jî lê qismê logoyê kunya rojnameyê de amblemekî masona heye. Em ji wî fêm dikin ku ew rojname bi piştgiriya locayê masonê wê demê ew rojnama Umîd hatiye çapkirin. Lê Kurdistan hûn karin bêjin Kurdistan ji bo çi Kurdistanê çap nebû? Li İstanbolê Midhat Miqtat Bedirxan serî lê dide da ku Rojnama Kurdistanê li İstanbolê çap bike. Du sê car serî lê dide rêveberiya Osmaniya wê demê rê nade ku li İstanbolê bi navê Kurdistanê rojnameyekî çap bibe. Ji ber wê yekî Miqtat Bedirxan mecbûr dibe here Misrê wê demê Misr dibin hukma İngiliza da bû bêtir. Saha hîn azad bû. Li wê derê Rojnama Kurdistanê çap dike. Nexwe em karin bêjin gora agahiya me ya îro rojnama yekemîna Kurda Rojnama Kurdistanê dervayê sînorê Kurdistanê li diasporayê hatiye çapkirin. Di merhaleya duyemîn de yanî piştî ragihandina meşrutiyeta duyem gelek rojname û kovarên Kurdî hatine çapkirin û ji bo çapkirina hinekan jî serîlêdan ji bo rêvebirîn Osmanî hatiye kirin lê mixabin. Destûra çapkirinê nedane yan jî ew serdan yanî serdana wan ku ji bo rojnameyê wekî Aşîret, Marîfet û İtihadê Ekrat, Fiyûzatê Kurdî bo van rojnameya jî serî hatiye lêdan lê numuneyekî ji van rojnameya berdestê me tune ya ihtimala mezin ew rojname destûra çapkirina wan nehatiye dayîn an jî ser lêdan çêbûye lê bi ser neketine nikarîne rojname çapkin. Lewra wê demê dîtina kaxiz û çapkirina rojname û kovara gelek zehmet bû. Di vê demê de pêşî rojnama serbestî yani piştî meşrutiyetê yekemîn rojnameya ku hatiye çapkirin serbestî rojnameyekî girîng e pir taybet e lê mixabin haya me Kurda ji rojnameya serbestî tune. Yekemîn rojnameya rojaneya ku ji alî Kurdekî tê çapkirin. Yekemîn hejmara serbestî 16 meha 11 1908 hatiye çapkirin. Serbestî sernivîskarê wî xwedî wî Mewlanzade Rifat bû, xelkê Silêmanî bû. Sermuharîrê wî jî Hasan Fehmî Beg bû. Serbestî li hem ber îtihatçiya
politikayekî muhalif berdewam dike, politikayekî dijwar didomîne ji alî îtihatçiya ve gelek cara Mevlanzade Rifat hatiye tehdîtkirin da ku weşana serbestî bide rawestandin. Lêbelê qethen ji rexneyê xwe ji xebata xwe Mevlanzade Rifat paş te gav neavêtine. İtihatçî yani İttihat û Terakkiya wê demê biryara kuştina Mevlanzade digirin. Mevlanzade û sermiharîrî yani sernivîskarê rojnama serbestî Hasan Fehmî Bek dişibin hev bi ewka xwe. Hasan Fehmî Bek rojekî serpira Galatayê dema ku diçe bo nûçeya serpira Galatayê dikujin. Dema ku dikujin ew kujerê wî dibêje Alsana Mevla. Yani asıl binavê Mevlanzade Rifat Hasan Fehmî nehê Nîsana 1900 nehada. 6 Nîsana 1900 nehada li ser pira Galatasaray tê kuştin. Di vî çarçoveyê de yekemîn em bêjin şehîdê çapemeniya dema Osmanî bixwe jî sernivîskarê rojnama serbestiya Hasan Fehmî Bek. Roja dinê ku serbestî derdikeve û pelê wî pêşî giş sayeye tenê têda resmê Hasan Fehmî heye û Hasan Fehmî weka şehîdê çapemeniyê tê nîşankirin. Eger em dîroka çapemeniya Kurd binivîsînin divê em dîroka çapemeniya netewa Kurd binivîsînin. Her yek partiyekî, grubekî dîroka çapemeniya xwe bike dîroka çapemeniya netewa Kurd em çavkor bin. Ji ber vê yekî lazim e em dîroka çapemeniya Kurd baş bizanin û serbestî di vê dîrokê de qonaxekî pir girîng e. Piştî serbestiyê rojnama duyemîna ku tê çapkirin rojnama Taawun û Terakkiya Kurd e. Rojnama Taawun û Terakkiya Kurd bi girêdayê Cemiyeta Taawun û Terakkiya Kurd ku 1908 hatibû damezandin bi girêdayê wî cemiyetê hatiye belavkirin. Sernivîskarê rojnameyê Ehmed Cemîlê Diyarbekirî bû. Xwedî rojname meşhûr şairê Kurd Pîremîrd. Rojname serokê Cemiyeta Taawun û Terakkiya Kurd Seyyid Abdulkadirî kurê Şeyx Ubeydulahê Nehrî bû. Hareketa 1908 de hareketa Şeyx Ubeydullah da gelek rola wî hebû. Yani gor çavkaniyê dîrokî milê rastê bavê xwe bû yani hareketê bû. Komandariya hareketê jî kiriye. Ew rojnama Taawun û Terakkiya Kurd jî ji ber ku bi tevî ku piştgiriya meşrûtiyetê dike lê ji ber ku dest pê dike Kurd kîne zimanê Kurdî çi ye statuya wî çi ye ji bo ku bi zimanê Kurdî perwerdeyî çêbe hewldanê wan çêdibe nivîstê ew kirin münaqeşe çêdibe heta vê pêvajoyê mesela meşhûr serdana Saîdê Kurdî heye da ku Medresetül Zehra li Kurdistanê vebe û bi perwerdeya Kurdî çêbibe zarokê Kurd jî ji vî ronahiya ku bi meşrûtiyetê belav bûye ji wî ronahî bi zimanê xwe îstîfade bikin. Lê mixabin ew jî zêde dirêj nake neh ejmarê rojnama Taawun û Terakkiya Kurd çap dibin. Piştî neh ejmara weşana rojnameya yani ji ber ku desthilatdariya siyasiya İttihat û Terakkî nerehet dike rojname tê rawestandin her wiha cemiyet jî tê girtin. Di vî pêvajoyê de dixwazim tişekî balkêş bêjim yekemîn mekteba ku bi zimanê Kurdî perwerdeyî dike ew jî 1910 da hatiye vekirin li İstanbolê bi kadroyê Cemiyeta Taawun û Terakkiya Kurd ew mekteb hatiye vekirin bi pêşengiya cemiyetê hatiye vekirin ew mekteb yekemîn mekteba ku wê demê bi awakî fermî ji bütça Wezareta Perwerdeyî alîkarî jî girtiye
لێ مخابنە و مەکتەب ژی نێزیکی ساڵێکی ژیانە وی بەردەوام دکە و پاشی ویژ دەگرن divê demê de divê rojnameyekî din jî tê çapkirin bi navê Şerq û Kurdistan. Rojnameyekî Şerq û Kurdistanê bîstê sermaweza sala 1980 da bi serpereştiya Ahmed Şerîfê Hersekî, Bedriyê Malatyayî, İsmaîl Hersekî hatiye çapkirin. Li ser hev sê jmarên vê rojnameyê li berdestê me hene. Jmara dawiya ku berdestê me ye jmara pênca ye. Em nizanin ev rojname li ser hev çend hejmar çap bûne. Bedriyê Malatyayê ji xwe ser ji Malatyayê ew ê dî Kurdê Balkan İsmaîl Ahmed Şerîfê Hersekî û İsmaîlê Hersekî Kurdê Balkanin asê xwe de. Ew paş vê rojnameyê de rêxistinekî hebû tune bû em wî baş nizanin. Lê xetekî İslamî da evê rojnameyê weşan kiriye tiştê herî girîng navê wî ye. Şerq û Kurdistan. Ev rojname pênc hejmar çap bûne qasî ku em zanin. Piştî wî sala 1912 da Komela Hêviya Xwendekarê Kurd 27 Temmûza 1912 da hatine dahatiye damezrandin. O bi girêdayê vê komelê kovarên Rojî Kurd û Hetavî Kurd hatine çapkirin. Xwedî imtiyaz û müdür mesûlê Rojî Kurd Abdulkerîm Efendiyê Silêmanî bû û ev kovar li ser hev çar hejmar hatine çapkirin. Ev Rojî Kurd bi tevî çar hejmarê wî hem orijinalê wan hem jî şiklê wanê transkrîpe kirî û şiklê wanê wergerandiyê Tirkiye îro di vê xebata me de heye 1913. Piştî çar hejmar belavkirina Rojî Kurd, Rojî Kurd jî tê rawestandin. Wê demê ew ciwanê Kurdê ku li İstanbolê dixwînin Rojî Kurd ji alî wan be. Yani ew cemiyeta hêviya xwendekarê Kurd li İstanbolê ji alî xwendevanê Kurdê wê demê li İstanbolê hatiye çapkirin. Piştî çar hejmara bi tevî girtin û tehdîtê îtihatçiya ew jî xeta xwe de weşanê berdewam dikin paşa gav navêjin gelek cara mesûlê wan tên girtin îşkence li wan dibe lê cardin berdewam dikin. Piştî çapkirina çar hejmara wî jî didin rawestandin hikûmeta wê demê. Di şûna wî de cemiyeta hêvî bi navê Hetavî Kurd. Hetav bi soraniye, Rojî Kurd bi kurmanciye, Hetavî Kurd tê çapkirin. Di 24 çiriya pêşîna sala 1913 de Hetavî Kurd kovarekî nû derdixin. Li ser bergê wê hatiye lêkirin ku ji 15 roja carekî tête çapkirin. Hetavî Kurd di ser hev 10 hejmar hatine çapkirin. Jmara dawî 20 Hezirana 1930 yani 3 Temmûza 1914 hatiye çapkirin. Piştî ku şerê umumî dest pê dike bivê nevê hemû faaliyetê cemiyetê wê demê tên rawestandin û gelek kadroyê cemiyetê Kurda û gelek rewşenbîrê Kurda jî wê demê bi yasayekî derdixînin çarçova leşkeriya mecburî da gişa rê dikin şer cepheyê şer. Dema ku weşana Hetavî Kurd berdewam dike kovarekî din li Bexdayê di roja 26 Kanûna Saniya 1329 yani 8 Sivata 1914 bi mesul müdüriye Cemalettin Baban Bangî Kurd di Bexdayê tê çapkirin. Bawer dikim yekemîn rojnameya ku ji alî Kurdên başûr ve ême Bakur Çawa merkezê İstanbul bû êwan jî wê demê Bexda bû. Li Bexdayê bi navê Bangî Kurd kovarekî tê çapkirin. Zimanê weşana Bangî Kurd bi Osmanî Kurdî bû. Ji ber ku wê demê jî hîn Bexda bin hukma Osmanî da bû. 15 roja carekî dahate weşandin û li ser hev çar hejmar hatine çapkirin. Her hejmarekî 28 rûpelin. Bangî Kurd yekemîn kovarek û di beriya destpêkirina şer yekemînê cîhanê
li başûrê Kurdistanê hatiye çapkirin. Merheleya sêyemîn a çapemeniya Kurd di dema dawiya İmparatoriya Osmanî da ji roja îmzakirina peymana Mondrosê dest pê kiriye û heta dawiya sala 1922 berdewam kiriye. Di vê demê de kovar û rojnameyê Kurdiyên ku hatine çapkirin û belavkirin bi girêdayê Cemiyeta Taliya Kurdistanê orêxistinên bi wî ve girêdayê bûn. Bi mesulmedûriya Hemzeyê Muksî û Mendur Selîm Bek 36 hejmar kovara jîn di vê demê de hatine çapkirin. Jimara dawiya yani 36 aya kovara jîn di roja duşema 21 Haziran 1920 de çap bûye. Mamoste Mehmed Emin Borzasan xebatekî gelek hêja kiriye 25 hejmarê kovara jîn li ser hev weka 5 cilt orijinalê wan lêkolîna li ser wan transkripsiyona orijinal di gel wî wergera wana yan jî sivikirina wana bo Tirkiye îro hatine çapkirin. Yek û bixwazin dikarin ji wî îstîfade bikin. Bo çi 25 hejmar Mehmed Emin çapkiriye wê demê û koleksiyona kula Almanyayê dîtiye 25 hejmar bûne. Piştî 25 yani 16 hejmarê din ji wana tenê 2 hejmar destê me daye. 33 36 berdestê me hene. Hejmarê din vê gavê jî nexuyane. Ew wezîfeyekî girîng e ji bo akademîsyenê me ciwan da ku em karibin ew 13 hejmarê dinê kovara jîn peyda bikin. Kovara jîn di vê demê de bi girêdayê Cemiyeta Teşkilatê İçtimaiya Kurd hatiye belavkirin. Hûn dizanin Cemiyeta Taliya Kurdistanê Adar Nîsana 1920 da parçe dibe. Yê ku jê vediqetin xwe weka serxwebûnxwaz didin nasandin û rêvebirina kovara jînêzî derbasê vê xeta serxwebûnxwaz dibe nav Cemiyeta Taliya Kurdistanê. Çima ew ê dî ne serxwebûnxwaz bûn? Em zanin ku wê demê beyanateke Seyyid Abdulkadir heye bo Kurda otonomî daxwaz dike ew kesê serxwebûnxwaz ji vî beyanatê aciz dibin û ji ber wê yekî parçe dibe. Lê eslê xwe da hûn ji min bipirsin di bin vana da reqabetekî malbatî jî hebû, reqabetekî mezinatî jî hebû. Lewra piştî 2 sala cardin mecbûr dibin di rêxistina Cemiyeta İstiklal û İstihlasa Kurdistanê de tên berhev. Ev cemiyeta ku hareketa 1925 amede kiriye Cemiyeta İstiklal û İstihlasa Kurdistanê yani Cemiyeta Rizgarî û serxwebûna azadî û serxwebûna Kurdistanê ku ew cemiyet bi navê xwe yê Kurte wek Cemiyeta Azadî tê binazkirin bi serokatiya Xalid Begî Cibran hatibû damezrandin. Ez nekevim wî babetê. Di vî demê de serbestî dubare tê çapkirin 1912 heta 1919 weşana serbestî hatibû rawestandin. Lewra serbestî jî di vê pêvajoyê de gelek cî guhartin. Mesela hezar piştî ku Hasan Fehmi'ye sernivîskarê serbestî tê kuştin Mevlanzade Rifat mecbûr dimîne dirave diçe Misrê. Serbestî li Misrê jî tê çapkirin. Dema ku li Misrê ji wir diçe Parîsê bi Şerîf Paşa re peymanekî çê dikin. Li Parîsê weşana xwe berdewam dike. Li ser ev 24 hejmarê serbestî li Misr û Parîsê yani li dervayê Kurdistanê cardin weşana xwe berdewam dikin. Hûn bixêr hatin kêkê min serçavar hatin. Serbestî di vê demê de weka organekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê tê weşandin. Mevlanzade Rifat qiyada Cemiyeta Taliya Kurdistanê de cî digre. Merkeza Cemiyeta Taliya Kurdistanê de cî digre. Heta beriye damezrandina Cemiyeta Taliya Kurdistanê
او بناوه رادیکال آوام فکراسی یعنی پارتیا رادیکالا گل مولانزاده رفات و امین علی بدرخان باوی جلالت کامران partiye ki çedikin. Pişti viçir roja Cemiyet Taliye Kurdistan tedam ezranın. Seyyid Abdülkadir bixwe diçe cema dibêje ji xwe em kêmin, em hindikin, em belawelan e we partî çêkiriye lê werin Cemiyeta Taliye Kurdistanê de em siyasetekî Kurdistanî doz û dawa milleta Kurd bikin. Yani Mevlanzade Rifat hatta 1913 İtihad-ı Osmanî serê wî de heye. Yani di nav yekîtiya Osmanî da azadiya unsurê nav Osmanî yani milletê nav Osmanî diparêze hatta bu wî ewkekî pêşkêş dike dibêje her herêmekî her bajarekî em nüfusa wî diyar bikin kîja qewm nüfusa wî çiqase bira di rêveberiya wî bajarî de ew qas cî bigire. Em bêjin Diyarbekir sedî heşt Kurd be sedî heştê Kurd be sedî heştê Kurd sedî de Ermen be sedî de Ermen sedî pênc di do êdin çi bibe ew jî bila gora nüfusa xwe di rêveberiya bajara de cî bigirin. Di wî ewkê de lê 1913 nameyekî wî ji hetavî Kurd re heye. Di wî nameyê de fikrê Mevlanzade Rifat em dibînin guheriye ji İtihad-ı Osmanî ber bi serxwebûna Kurdistanê ve fikrê wî diguherin. Êdî wê demê dibêje lazim e Kurd bi xwe rêxistina xwe çêkin li çareseriya qedera xwe binêr. Ji wê gavê şûnde ber bi xetekî Kurdistanê de Mevlanzade Rifat tê. Boçi hûn zanin îrozî Kemalîst hevalbendê Kemalîsta ji Mevlanzade Rifat nefret dikin. Ji Mevlanzade Rifat nefret dikin. Mevlanzade Rifat bi rastî jî qalemekî pir xurt ne tenê serbestiye. 5-6 rojnameyê din kovarê din derxistiye sermuharîriya wan kiriye, xweyîtiya wan kiriye û di awakî aktif di cemiyetê wê demê de cî girtiye. Ji xwe 1895 dema Sultan Reşata tê sirgûnkirin ji bo Yemenê. 1895 hatta 1908 li Yemenê di zîndana da. Lê hinek qelemek û bi navê Kurda jî tev digerin tevlî meşa Kemalîsta dibin. Mesela Şaduman Xalicî kitêbekî wî heye. Çapemeniya dema Osmanî de. Bawakî nefret de ji Mevlanzade Rifat bas dike. Mevlanzade Rifat piştî hereketa 25 nav xwebûnê de cî digire. Ta 1930 li Helebê vefat dike. Yani bi rastî Mevlanzade Rifat xebata wî bi tenê belkî çend konferansa xilas nebe. Ez babetê zêde belav nekim. Di vê demê de kovarekî girîngê din ku bi navê Kurdistanê çapbûye. Kurdistan jî di vê demê de bi girêdayî Cemiyeta Taliye Kurdistanê hatiye çapkirin. Kovarekî hefteyî bû û yekemîn jimara vê kovarê di roja siyê kanûna 1919 da hatiye çapkirin. Li ser hev 19 hejmar çapbûne xwediyê îmtiyazê kovara Kurdistanê Mihemed Mihrî bû. Sernivîskarê kovarê jî Arwasîzade Mihemed Şefîq bû ku îro malbata wî xwe dibin bi ereba ve girê didin. Mihemed Mihrî jî pir kêm tê naskirin. Ez basa sê kesa bikim çapemeniya Kurda pir kêm tê naskirin. Mevlanzade Rifat e, Ali İlmî Fanîzadeye, Mihemed Mihrî. Ali İlmî Fanîzade bi navê ferdê da 1919 21 li Edenê kovarekî derdixîne nêzîkî 300 hejmar çapbûne. Ew xebat min kitêba xwe ya sê sirgûnê peymana Lozanê da ez serxebitîm lê mixabin 10 hejmarê ferda berdestê me hebû. Wê demê ew di rojnama ferda da Mustafa Kemal Kemalîsta weka rêbir hevkarê Bolşevîka xwînrij xwînxwar çete bi nav dike. Ji ber wê yekî Kemalî ji wan nefret dikin. Ew yani koleksiyona vî 300 hejmara mixabin berdestê me tune ew jî benda
akademisyenî me ciwan ku ser vê rojnameyê jî xebatekî çêbe. Elî İlmî Fanî, Mewlanzade Rifat, Mihemed Mihri sê qelemê req û xurtê Kurdî ne. Her sê jî pir kêm tê naskirin. Mihemed Mihri hûn dizan bavê Selahaddîn Hîlav. Selahaddîn Hîlav felsefevanekî meşhûr e li Tirkiyeyê. Yani bi asê xwe Kurdê Rojhilatê Kurdistanê ji bajarê Sinê. Ev kovara Kurdistan 19 hejmar bi serpereştiya Mihemed Mihri tê çapkirin. Mihemed Mihri xebatekî din ji vê pêvajoyê kiriye. Bi navê aslında yekemîn xebata fonolojiya ser diyalektê Kurdî wê demê Mihemed Mihri çê dike. Bi navê Muqadimetul İrfan. Yani destpêka İrfanê, destpêka ilmê çap kiriye. Evana giş endamê Cemiyeta Taliya Kurdistanê ne. Elî İlmî Fanî sê birayê xwe. Zeynel Abidin Fanî, Mesud Fanî evana her sê di lîsteya sürgûnê Mustafa Kemal Paşa de ne ku di peymana Lozanê de ew lîste jî hatibû erêkirin. Tiştekî ciyê şermê ye evî ku Lozan îmze kirin. Çawa mafê netewa Kurd nedîtin. Her wiha ji malbatekî sê kesê xistin nav lîstê. Ser 705 kesene Mewlanzade Rifat jî nav daye. Ew sê bira jî nav dane. Werhasilî ser nêzîkî 10 Kurdê navdarê wê demê di nav lîsteyê de ji mafê hemwelatînî tê derdixistin. Ez wî jî dirêj nekim. Di Temûza sala 1922 da li Rojhilatê Kurdistanê bi girêdayê tevgera Netewîya dibin rêveberiya Simko da bi navê Kurd rojnameyekî hatiye çapkirin. Rojnameya Kurd dibin rêveberiya Mela Mihemed Turcanî de li Urmiyeyê di şapxaneya Xîret hatiye çapkirin. Di beşê kunya rojnamê de dibêje rojnameyekî siyasî, edebî û nûçeya ne bi zimanê Kurdî û Farsî tê çapkirin. Heta 1922 ev rojname û kovar hatine çapkirin. 1922 şûnda em dibînin ku piştî ku İstanbul dikeve bin hukma Kemalîsta hemû rewşenbîr û siyasetmedarê Kurd mecbûr dibin wê derê terk dikin diçin dervayê welat. Yê Kurdê Başûrê Kurdistanê jî vedigerin Başûrê Kurdistanê piştî ku hukmdariya Şeyh Mahmud 1919 weka Melîkê Kurdistanê wek Kralê Kurdistanê Şeyh Mahmud xwe îlan dike û dibêje Kurdistanê em ê rêve bibin. Em nakin bin hukma Ereba. Di vê pêvajoya sê hikûmetê Şeyh Mahmud çêbûne di vî pêvajoyê da neh rojname çapbûne. Ji vana siseyê wan yani têgehîştina rastî pêşkewtin jiyanewe ji alî İngilîza ve hatine çapkirin bi zimanê Kurdî. Yên mayî ji alî Şeyh Mahmud û Kurda ve tê çapkirin. Ez bi kurtayî basa wan bikim. Ji vana yek Bangê Kurdistanê. Bangê Kurdistan bi girêdayê Cemiyeta Kurdistanê ve hatiye weşandin serokê Cemiyeta Kurdistanê Mustafa Paşayê Yamûrkî. O cemiyeta navborî di roja 21 Temûza 1922 da li bajarê Silêmaniyê bi destûra hikûmeta Şeyh Mahmud hatibû damezrandin û ev rojnama Bangê Kurdistan weka organa hikûmeta Şeyh Mahmud tê belavkirin. Li ser bergê Bangê Kurdistan wiha hatiye nivîsandin. İlmi, içtimai, edebi gazeteyekî hur û serbestî millî ye. Hefteyê carekî derdiçî ji mara yekema vê rojnameyê di 2 Ağustosa sala 1922 de hatiye çapkirin. Rojnameya dina ku li Başûrê Kurdistanê tê çapkirin Rojî Kurdistan. Piştî ku weşana Bangê Kurdistan tê rawestandin di şûna wî da Rojî Kurdistan tê çapkirin. Xwedî imtiyaz û berpirsiyarê wê me Nûrî
o ser muhariri wî Alî Kemal bû. Rojname li bajarê Silêmanî derdiçû jimara wî ya yekem di 15 çiriya pêşîna sala 1922 da hatiye çapkirin. Li ser bergê pêşî dibêje siyasî, edebî, îçtimai gazeteyekî resmî ye hefteyê carekî tê çapkirin. Piştî Rojî Kurdistan bi navê Bangê Hek hikûmeta duyemîna Şeyx Mehmûd ku têk diçe ji alî İngilîza ve hûn zanin bombardımanekî pir giran li Silêmanî tê kirin. Şeyx Mehmûd mecbûr dibîne bi tevî qewetê xwe dikişînin ber bi çiya ve. Piştî çêkçûna hikûmeta Şeyx Mehmûd û rawestandina Rojnameya Rojî Kurdistan yekemîn rojnameya ku ji alî baregayê giştî leşkerê Kurdistanê ve li şikefta Casenayê ew şikefta Casena van demê dawî hûn dizanin çekberdana PKK da ew şikeft bû. Ew ne tiştekî ama wisa rast bû. Ew bijartinekî girîn bû. Kî wê derê tercih kir ew bijartinekî girîn bû. Şeyx Mehmûd şer kir bi İngilîzara teslim nebû. Xwe kişan vê derê matbaa xwe jî ser pişta hespa ser pişta insana kişandin wê derê Bangê Hek çap kirin. Lê vê demê jî bû adresa tiştekî din. Di vê pêvajoyê de rojnameyekî din bi navê Umîdê İstiqlal hatiye çapkirin. Ev rojname weşana duyemîna hikûmeta Şeyx Mehmûd bû ji bajarê Silêmanî ji heftê carekî di çapxaneya hikûmeta hatiye çapkirin. Li ser bergê pêşî hatiye nûsîn ku siyasî, edebî, îçtimai gazeteyekî resmî ye. Xwedî îmtiyaz û müdürê mesûlê vê rojnamê Xoca Efendîzade Ehmed Sabrî. Bu ji ziman û naveroka rojnameyê wiha diyar derdikeve ku Umîdê İstiqlal bûye tercümeyê halê sêyemîn hikûmeta Şeyx Mehmûd. Yani weşana resmiya hikûmeta sêyemîn Şeyx Mehmûd e. Bêguman wisa weka paragrafekî çend rêzika bas dikim her yek lazim e gelek vebe yani ew not jî hatine girtin ji ber wext ez kurtekur diçin. Piştî van rojname Zarê Kurmancî hatiye çapkirin. Kovara Zarê Kurmancî li bajarê Rewan dizê di sala 1926 da dest bi weşanê kiriye. Xwedî îmtiyaz û müdür mesûlê Kovarê Hüseyn Huznî Mukriyanî bû. Zarê Kurmancî hem navê çapxane hem jî bi vî navî ji layê xwediyê çapxane ve kovarekî tête belavkirin. Yekemîn jimara Zarê Kurmancî di 25 Gulana 1925 da hatiye çapkirin. Huznî Mukriyanî xwedî îmtiyaz û bi rêvebirê Zarê Kurmancî bûye. Abdurrahman Gîwiyê birayê wî heta hejmara 16 sala 1929 weşana vî kovarê berdewam kiriye. Kovara Zarê Kurmancî li ser hev 24 hejmar hatine çapkirin. Piştî Zarê Kurmancî kovarekî girînga din bi navê Diyarî Kurdistan. Yan jî bi erebî serbergivî dibêje Hediyetül Kurdistan. Ev rojname jî li Baxdayê, ev kovar yani li Baxdayê hatiye çapkirin. Diyarî Kurdistan di navbera salên 1925-26 da li Baxdayê bi zimanê Kurdî, Erebî û Tirkî ji 15 roja carekî hatiye çapkirin. Hejmara yekemîna kovarê 11 yadara 1925 da hatiye çapkirin. O li ser hev 16 hejmar hatine çapkirin. Hejmara wê dawî di roja 11 Gulana 1926 da çap bûye. Xwedî îmtiyaz û sernivîskarê kovarê Sahibkiranzade Salih Zekî Bek bû. Mesûl müdür jî Reşîd Şewqî bû. Tenê basa nivîsekî bikim hem nivîsê Mendo Selîm Bek vî kovarê de heye bi meqaleyê girîng e. Yek ihtiyaciya pêdiviya nivîsandina dîrokekî millî, ihtiyaciya pêdiviya nivîsandina coğrafya millî ya Kurdistanê. Divan nivîsê xwe de bas dike. Lê ya herî girîng Mehmed Şükrî Sekbar ne. Yani
دوی کوواره دا 12 نویسی وی چاپ بونه به سرنویسا تفگر ملیین د عالم اسلامی دا تفگر ملیین نو yani İslam aleminde milliyet ceryanları. Biz bir sernivisi 12 hecmaratiyen nivisandın. Mehmet Şükrü şahsiyeteki balkeşe ev xavateki mirci servici sermendur selimci روشنبیری 100 ساله بیستانی کرد باsavi kiriye اون کارن جوانا استفاده بکن محمد شکری سیو لبغدای ام بیجن وکا رولا تندرستی مدیریت گشتی تندرستی ابو کو ایرو شونا وزارت تندرستی شونا وی گرتیه لبغدای وی وظیفه جکریه ل پشتی حرکت بیست آگری و ساخویایه بهوی مایه و نخوش زیکتیه Almanya'yı dema ku tedavi dibine ve deri kitebe ki denesine. Dve kitebe da dveje her rojname Alman medukhan digot avkas kurdatine kuştin avkas kurdatine kuştin. O dveje mize goya az çi bikim o Türka belkim em ev bikim yani nerm bikim. Dveje mego kurd ji Turanine. O kitebeki vaha denesine yani vaka broşüre ki paşi dema ku Musa tercih edip perse dveje Musa'cım şekli uyduruk mu yani gohne de bir kitabı evi izahat ejdike diye bitevi pişti nefsandına kitabı te Şam'ı dibe mevan Celadet Bedirxan ve dibe xwarine didavi xwarine da xwarinekî tê weka musaqat tişekî tê ew dibêje mîrêm ew xwarin çi ye min jê dernexist evana ji balijana çêbûye ji kundira çêbûye xwarinekî ereb e Mîr Celadet Bedirxan dibêje doktorêm dibêje ew balijana ema tu zan bike ku kundirin yani te kurdkiriya Turanî bi vê awayî bi zimanekî ew bersiva wî dide باشه امی چه درخینن تشکو ما گوجوانا چند ماده وکا انجام نامه از پیشکشی و بکن پاشی پرسی و هبه امی وی بکن دشونا گوتنا داوی دازی بیجم یک رابردو دیروکا چاپمنیا ملته کی بیرا تومارکریا وی ملته او جالیک وجی چاپکانیه کی پر گرینگا دیروکا ویا کوملاتی و نتویه دو لگور آگاهی ایرو کردستان یکمی روزنامه کردانه و لقاهره پایتخت مصر دست بوشانی کریه و مقتات متحد بدرخان خویی روزنامه کردستان بو لگوری و روزنامه گریا کرد لدروای ولات لسرگونی و لدیاسپورای دست پی کریه سسی چاپمنی روزنامه و کووار وسیتین دما مدرن یعنی دما نتوه دولتان چاپمنی و روزنامه‌گری کردجی به پیدابون و گشبون فکر ناسیونالیزم کرد دست پیکریه و هر وها بویا امراضی کی یعنی وسیطه کی پیشخستنا فکر نتویه کرد چار پرانی روزنامه و کوبار نوی دمه به گریدای جمعیت و ریخستنین وی دمه و هاتنه وشاندن و بلاف کرن 5 هیچ روزنامه که وی دمه کردانی نکو جسری حتی داوی به زمان کردی حتی وشانن عثمانی و کردیه فارسی و کردیه عربی و کردیه یعنی چند زمانی حتنه بلاف کرن 6 دستپیکرنا روزنامه گریه کرد بن گواش و زختن دستلات سیاسی دا دستپیکریه یکمی شهید روزنامه گریه کرد حسن فهمی سرنویسکار روزنامه سربستیه دوی او کرد باش وی بزن هفت روزنامه سربستی یکمین روزنامه روزانه کردانه دما وشانا وی هاتبه راوستاندنجی لسر هف نزدیکی 12 سالان وشانا وی بردوام کریه لسر هف 707 اجمالاتını çap kirin اوجی خباتکی مسر سربستی چابو علی وشانی وقفه اسماعیل بشیوه
لی وی خباتی دا جی مگو اف خبات و خباتی کی سرکیه دستپیکیه لازمه او 500 و 707 هجمار چه تیدا هبو چه مناقشه بو دوره به دوره komisyona ki heve ku karbe bin vi bari derkeve nûve vana hem wergera wane transkripsiyona wane em bêjin ser gelek babeta ve bi gelek test karin ser wî bêne amade kirin ew xebat jî li pêşiya me ye benda me ye heşt em dikarin bibêjin ku weşana hemû rojname û kovarên dema salên dawiyên İmparatoriya Osmanî di encam da bi biryara siyasiya desthilatdarên wê demê hatine rawestanên ne ku Kurda bi delê xwe rawestandine ne mixabin îro dîrokekî nivîsandiyê rojnamegeriya Kurdî li ber destê me nîne bi beşdarbûn û piştgiriya akademî û lêkolînerên her parçeyekî Kurdistanê amedekirina dîrokekî yekgirtiya rojnamegerî pêwîst e û mîsoger e deh bêguman cemiyet û rêxistin jî dikarin weşanên bi girêdayê rêxistina xwe derbixin lêbelê rojnamegeriya rêxistinî û îdeolojîk a li ser esasên duruşmên partîzanî û berjewendiyên rêxistinî dikarin xusarê gelek mezin jî bidin civakî dikarin yani pozitif jî dikarin xizmet bikin negatif jî dikarin zihniyetekî famekî pir çewt jî peyda bikin belê lewra ew bi rêya van weşanan berjewendiyên rêxistina xwe û netewa Kurd wekî hev nîşan didin dema ku rêxistinekî bi rêya weşana xwe berjewendiya rêxistina xwe û netewa Kurd wek hev nîşan bide ew netewe tîne asta rêxistina xwe wê demê niyeta te çi dibe bila bibe te pêşiya netewetî girtiye dawiya wî tune dawiya wî were dîwarekî hiş bikeve tiştê ku îro bi serê me de hatiye jî ew e berçavayê lewra ew bi rêya van weşanan berjewendiyên rêxistina xwe û neteweya Kurd wekî hev nîşan didin gelek caran jî berjewendiya xwe ya rêxistinî û girovî di ser berjewendiya netewî de dibînin yazde îro li dinya pêşkeftiya modern de di meşandina kar û xebata medya û rojnamevanî de azadiya fikrî etîk û exlaqa meslekî pir girîng in divê her rojnamevan û nivîskarê Kurd jî bi girêdayê van prensîba bimînin wijdana xwe neke malzemeyê berjewendiya şexsî û girovî tiştê ku bêjim ew e eger dirêj bû afo bikin ساعت خوش ماموسته yani pırs mamade kırmış belki mamose peşkeşi kiri bu o pırsana man davi ez xazımın pırsım doğru pırsiye ve hep bundikarın pırsiye kabul pırsın mamose vagu ve de axaftına koş peşkeşiye koy da amacı peyani mesela gava emnu sala Kurdistan giderkev 1898 ya denerin دوی دمر روزنامه‌گری کردی سرگونیه درکه هوله و اوروش سرگونیش عالیه ناوروک و بلافونه چی باندور سر داخوازن او کسی او روزنامه درخستی و دید نویسینن yani o şirove undikar çava ve şirove gotine ki me peşiya heye dibêje her giya ser koka xoşîn dibe rojnameya neteweyekî rojnameya milletekî ser erdê wî nebe gurbûn geşbûn û pêşkeftina wî gelek zehmet e her çi qas Abdurrahman Bedirxan dibêje em her hejmarekî Kurdistanê ew 2000 dibêje îhtimal e 200 be em rê dikin Kurdistanê ew em zanin pêşiya wî jî gelek asteng çê dibin ew rojnama Kurdistanê li ber destekî tê girtin ew wê demê jî çawa îro me dibin qarakola û lêpirsînê ve dikin wê demê jî wiha kirine bi tevî van astenga rojnama Kurdistanê gihîştiye gelek bajar û warê Kurdistanê û Kurdê ku vê rojnameyê xwendine gelek memnûn bûne lê bersiva wî ew gotina pêşiya ye her giya serkoka xweşîn dibe çapemeniya neteweyekî di nav wî neteweyê de xurt dibe kare bibe tercümanê dil û êş û pirsgirêkê vî milletê
اگر ناوی ملت دابه لی بفکرین شرط وی دمه لمصر قاهره روزنامه کی چاپ دبه لوی درجه جیناده دیچه سوئیسری دیچه لندنی لندنی دیچه فولکسونی gelek şey diguarine serhef 37 یک اجمار چاپ دبن دوان شرطه بله محسن خالق دنیا گرین کو یعنی وزیده و نکلی از خوازم وکم دما مشروطیت دیم مشروطیت دیم کو او darbe itaatçiye de benim. darbe itaatçiye nafkir mesela ve deme gele komareyn ku ve bunun amejin kovalek buan greday ve organın vaniyen çapemeniye takım mesela mina kroji kul hatta vi kurt Kürt Avun Tereki Gazetesi. Vana derket mesela gelo vana çıkas bandol ser edebiyata kurdikirin ya çıkası gireday wan rexsina fikri wani siyasi u tiştek dxwastin nav civaki belav dikin çıkası ew nabera wan de em dikarin çi şiroheye dikin Bele Van'a gişli İstanbul'u Cardin çaptı. Cardin Dervayı Kurdistan'ı. Yani ve demi payitaht bu navenda İmparatoriya Osmanlı İstanbul'u. Praniya Rovşenbiri Kuceli İstanbul'u berhebun. Ev faaliyeti çapemeni jeli İstanbul'u şeydibun. Diğer kuvvetleri çaptı bu le Dehat Kurdistan'ı. Hem jiname-i xwendevana dibînin ku. Mesela leşkereki İngiliz ki bira diçe dibe mêvanê Mehmûdê Kurê İbrahim Paşayê Millî dibêje me wê derê cerîdeyekî dît mêzekir navê wî Kurdistana nava wî naveroka wî mêzekir xetekî netewî da weşanê dikir. Yani me hatiye gihîşte heta vê. Li Swêrekê gihîştiye em bêjin dibînin name diçin. Gihîştiya edenê em dibînin name diçin. Yani ew nameyê ku çûne ji van nameye em dibînin ku bes nebe jî têr neke jî ev weşan gihîştine Kurdistanê û Kurda nameyê ku ji wan şandine ew jî gerlî û gazindê xwe bi van nameya tevlî bî pêvajoyê bûne xwestine wî dewlemend bikin. Lê em çi bêjin zî eger çapemenî û rojnamegeriya Kurd bin zextê îtihatçiyan ê wê demê de ew meşrûtiyeta duyemîna ku îtihatçî û kemalîst dixwazin bêjin şewqekî ronayiyekî nû bû asê xwe da yani ana yasal monarşî bû yani yekemîn çêbû di do çêbû weke şoreş pêşkêşê me dikin 4-5 mehê pêşiye 4-5 mehê pêşiye wisa serbestî belkî valayiyek siyasî çêdibin vî valayî de gelek rojname û kovarê Kurda Cemiyetê Kurda çêdibin tevî ku piraniya Kurda wê demê piştgiriya meşrûtiyetê dikin jî piraniya wan piştgiriya meşrûtiyetê dikin lê paşî em dibînin ew meşrûtiyeta ku Kurd jê tê digîjin meşrûtiyeta ku îtihatçî dixwazin bidin qebûlkirin tiştê cuda ne yani ev de nav rûpelê van rojnameye de hatiye belavkirin karim kurtayî spas konser pirspirin le yek dawî ku yani gora rewşa Kurdan îro aktuelî jî mesela rewşa jinê ku lêbinin mesela di kovara jinê de wê demê nivîsên ser mafên jina ser divê jinên Kurd keçên Kurd bixwînin buya awayî nivîs derketinin wek taliya komalaya taliya jinê dibe encûmiya mulkî nivîsekê dinivîsîne û gav em rewşenbirên wê serdemê dinarin mesela neviye pir ji malên mîretiyan kesên ku ew di nava neynûkê ez bêjim kesên ji jiyaneke feodal hatin wê dirê li wê dirê ji bo pêşketina miletê xwe dixwazin jin bixwîn çka demek jin bixwîn wê civak jî gaveke din bi pêş bikeve wî tiştî dixwazin derbasî Kurdistanê bikin mesela hin lêkolînê ku wekirin gelo em dikarin çawa şiroveyeke çawa bikin ev bandora veya li ser civaka ku li Kurdistanê dijî kiriye an nekiriye ya jî tenê ev tiştek hatini gotin hatin nivîsîn tenê nav wan elîtên ku li Stenbolê dijîn mayî Belê name jî çûne aslında bi navê Zeynû em mêze dikin dema ku bala xwe didin nav rojî Kurd etavî Kurda name heye ji jina çûne evan name ji Swêrekê çûye jina zê xwendiya jinê Kurd hem xwenda bûne hem jî xwendina xwestine binivîsînin
برای که اموال مثلا جنی کرد بخور رخصم اون 1919 به نام جمعیت تعالیه جنی کرد. پارالل جمعیت تعالیه کردستان جمعیت تعالیه جنی کردجی به گریدای وی هاتیه چکرین دامزراندن او جنی کرد بن وی سیوان وی جمعیت دا رخصم بونه. برای ویجی جنی کرد پشتی 1908 yani ew rojnameyê ku hatine çapkirin divan rojnameye da jî nivîsandine. Mesela Kadınlar Dünyası ya ku yani çap bûye wê demê kî çap kiriye? Xanima Mevlanzade Rifat, Nuriye Ulviye Mevlanzade. Bi serpereştiya wî hatiye çapkirin. Di vî rojnameyê de sê çar jinê bedirxaniye em dibînin nivîsê wan hene. Hîn wê demê. بله به عثمانی ویدم او اوان روزنامه دما کوم بالا خو بدن خودی روزنامه یا Kadınlar Dünyası kiye Mevlanzade Rifat Mevlanzade Rifat vaka jiboku bibe nazire bibe lember Kadınlar Dünyası binavi Erkekler Dünyası rozname ki çaptı ki yek hecmar çaptı be dvi hecmarı da embejin ser mesela jina fikri xud dibêje, nêrînê xud dibêje. û bi vê awayî em dibînin ku hem mêrê Kurda jinê Kurd teşvîq kirine hem ji wan bûne alîkar e ji bo ku dinya nivîsê de cî bigirin ji bo ku dinya çapemeniyê de cî bigirin ji bo ku di nav rêxistina de cî bigirin van cemiyetê wê demê de cî bigirin me jinê Kurd nû derneketine ta ji wê demê ve rêxistin bûne o faaliyet dane mesela şer yekemînê dünya cîhanê de ji serhedê nêzîkî milyonekî Kurd milyonekî zêdetir Kurd koçber dibe nîvê wan di rê de çapemeniya Türk dibêje telef oldu yani nava zivistanê tu milyonekî însan li rê xîn belkî gelek Kurdê ku koka xwe bi serhedê de girê didin îro beriya Mêrdînê de û vê xetê berjor cî dikirin ew ji van Kurdan e ku wê demê qismekî wan weka mihacîr hatine van dere bi cî bûne. Nîvê van Kurda 500-600 hezar rekam çavkanî dibêjin ew Kurd mirin di rê de. Alîkî zulm û em bêjin zixt û dîpçik û îşkenca cendermeyê îtihat û terakî alîkî jî xezeba xwezayê yani serma û nexweşî û ew kê vana giş nîvê van Kurda kuştî rê de kuştî. Bo çi mesela folklora Kurdî de kilama da meşhûr e dibêje wan roja dibêje dê û bav ewladê xwe diavêtin nav devî û ew ka. Ew gotinekî pir girîng e. Nava wî em tijekin bi cînda kitêb tije dibe. Ji bo vê yekê ew pir girîng e yani vê pêvajoyê jina Kurd mesela Cemiyeta Taliya Kurd çi dike? Yek faaliyetekî wan ew Kurdê mihacîrê ku hatine zarokê wan bêxweyî mane heta İstanbulê gihîştine. Zarokê wan bêxweyî ne li ber deriya ne li ziqaqa dibêjin em yurdekî çêkin. Di vî yurdê de van zarokê êtîmê Kurda berhev bikin ji wan re bibin alîkar. Ey yurt dema çêkirina wî ew ka wî dirêj e mumkin e destûr jî nedin. Çi kirine her yekî biryar dane her malbatekî çend ji van zaroka bigire bibe mala xwe xweyîtiya wan bike. Ew faaliyeta Cemiyeta Taliya Kurda bû. Yani Cemiyeta Taliya jinê Kurd bû. Wekî dî jî xebatê wan hebû. Dema ku em basa jinê Kurd bikin lazim e haya me ji vî dîrokê hebe her tişekî nû em nebêjin her kes tişekî ji xwe nede dest pêkirin. O belkî hîn gelek jinê jêhatî ku xwedî qalemê jêhatî ku hene û haya me ji wan tune ew ê derkevin pêşiya me eger em van belgenameyê dema Osmanî rojname û kovarê dema Osmaniya em lêkonîn bikin gelek tiştên wî jî îhtimal e ku derkevin pêşiya me o xebata jinê Kurda xwedî tecrübekî wisa ye yani Kadınlar Dünyası bi serpereştiya jinekî Kurd hatiye
خودی قانونار dünyası rojname vanekî Kurd Mevlanzade Rifat e. Yani vana hindikin. Kar û xebatê jina salê heştê notî şûn de dest pê nekiriye. Ji nîvê civak e, parçayekî civak e. Çivat ku civaka Kurd hereket kiriye, jinê Kurd jî pêra di nav hereketê de cî girtine. Lê ya girîng ew e, dema ku îro jinê Kurd rêxistin bibin. Di nav tevgerê de tevgerekî çêkin, bizanin buhuriya wan çi ye, dîroka wan çi ye, yani ê beriya wan çi kir, nebêjin me ji sıfırê dest pê kir. Ê beriya me çi kir, dema hayata ji wî tune be, dibêje beriya me ma jinê Kurda xebatekî nekiriye, ka me çi em me dest pê kiriye. Dema ku te ji xwe da dest pê kirin, ti dîroka netewe tu neqebûl dikî, ew jî malkanbaxî ye. Em netewe ne, em ne grûbekî ne, em ne rêxistinekî ne. Netewe dîroka wan dûr û dirêj e. Divê em bi vîya wayê bûyere bin. Şo yani demek yek beş mesut dest pê mere çiroka ge apê Musa gotî dike dikar bînî bîrawan. Spas me Musa yani pirs pirin de lê ji ber dema me kême û pirsên hevala pirsên we hebûn dikarin pirsên Mêvan. dikin mêvana. Kerem Xans. Yani ez li ser xwe pers dibînim kî van xebatê hebûna me giranbaha hetanê roja îro di tariyê de mane û kesayetên weke Saîd Mamosta Saîd Feroş bi zehmetiyeke bi kereke baş ev xebatê hanê kirine malê dî milletî. Li ser vêya min meqala cî nivîsî ama dîsekê jî ez bibêjim spasiya cenabê wî dikim. Ser navbexwaz minnetdarim rastî jî. Yek ahirê girîng em biyaniyê hebûna xwe weke millet ma sedemê wê sosyolojîk, siyasî falan bana henem pêm dikin. Lê bes zanyarê meselen weke em bêjin Benedict Anderson dünyayê de tê naskirin, tê qebûl kirin. Kesayetê meselen weke Charles Taylor dibêjin ki heger ku hûn bixwazin milletekî ji dîrokê derxin, navê wan îdî xera bibe, gerekî hûn bi zimanê wan û sosyolojiya wan bilîzin. Gava ku ew ji zimanê wan bêrî kirin, sosyolojiya wan xera kirin, ve bi hunera wan, bi wêjeya wan lîst, ew le zaten nedibe. Nedibe. Ev tespîteke zanyarî ye. Salê dûr û dirêj bi rastî jî em hinkî ji dê rastiya xwe dûr ketin. Gelek tişt di tariyê de ma. Mesela yekî girser filolojiya, morfolojiya zimanê Kurdî, standardizasyona zimanê Kurdî xebitke jî ve ku mamosta jî got em dizanin ku Mihemed Mêrî hevda be. Xebateke gelekî pîroz kiriye. Divê warî de ez dixwazim pirs kê bikim. Ez başsan ji kitabê Pirtûkê mamosta destnivîsê wî hene li ser morfolojiya Kurdî, filolojiya Kurdî. Bes gelek tişt jî hene ez bawerim ve ewane dest neketine. Tiştê ku dest ketine mamosta Saîd Feroş ew ya kir Pirtûk, mala wî ava. Ama evî jî tiştê ku veşartî mane ya da maqnekî şimdi uyro ne destê medene evke xebîr xeyalî wî jî gelekî xebat li ser zimanê Kurdî ve jeya Kurdî kiriye serê xwe êşan diye. Bana divê ku ew jî di tariyê de nemênin zimanê Kurdî ve jeya Kurdî rojnamegeriya Kurdî çend hem nivîskarê me ku îro rastî jî serê xwe êşan ne xwedê kedeke gelekî pîrozî yek ji wan jî bêguman ev tiştîmînê şexsî ye mamosta Saîd Feroş e ez xwazim vêya bipirsim. Yek Cemiyeta Taliya Kurdistanê Cemiyeta Taliya Kurdistanê bu ji hemû beşên civaka Kurd dinamîkên Kurda di gel vê rêxistinê de bûn, di nav de bûn. Lê xebatê xwe nekirîn weke berhem kê di wê demê de
bu îro de destê me dibin, di tarihê man, di koşa de man, heta ne bu eveke mamosta Seyid Ferojan vêjin derket, belgak jûra anî, yek jûra anî falan, ev yek. Di do, di vî warî de, di wê konjektûrê de, du heptiş tene bu meselen serê ronek bir xwendevanê Kurda tevher dike. Yani yek jî em dizayin ku Cemiyeta Taliya Kurdistanî bu ev kabat giranbahayê hane kirine di 1980 bi pêşengiya Seyyid Abdülkadir ve hevalê wî mala Bedirxaniya Emin Ali Bedirxan vesaire çî bûne lê bi navê Cemiyeta Taliya Kurd ne Kurdistan Kurd hatiye avakirin ev korezasyona ber yavan ev jî esbavar dikim di 1980 herhalde mevlud 19 Diyarbakır. Diyarbakır. İşte Diyarbakır beli hatiye avakirin duvi wari de jî denerina mevsta çiye vanaş meral bedira kurtayı karı ve çivke veje ev baş ben mali avabe. Spas mala ve jiyava. Bêguman Cemiyeta Taliya Kurdistanê bi xwe yani serxebatê xwe tişekînin insanine lê em karin Cemiyeta Taliya Kurdistanê xebatê wî ji weşanê wî jîn Kurdistan serbestî. Mesela Abdurrahim Rahimî Hakarî di nivîsekî xwe da Kurd û Kurdistan'da işaret bivan her sê weşana dike. Dibêje ew milkê we ne, ew malê we ne. Bikirin, bixweynin û taqî bikin. Em karin agahiyê ku derheqa cemiyetê de, faaliyetê wî de, şûbeyê wî de, divan rojname û kovara da bigirin. Yani rexnekî giştiye Cemiyeta Taliya Kurdistanê dibêjin İstanbolê çêbû, İstanbolê ma. Ser ev jiyana Cemiyeta Taliya Kurdistanê 2 sal e 19 şûbe li Kurdistanê vekirine. Nav 2 sala da şertê wê demê. Îro rêxistinekî me partiyekî siyasî Kurd çêbe nav 2 sala da 19 ciya şûbe vekirina wî zehmet bû. Ji xwe vê yekê Kemalîsta tirsandı. Eger Kurdistanê de sehayê de bi vê awayî rêxistin bibe pêşiya wî nayê girtin. Destpêkirin her şûbeyekî Kurdistanê piştî 5-6 meha damezrandina wî yek û yek girtin. Di vê pêvajoyê de Cemiyeta Taliya Kurd li Diyarbakır bi serpereştiya mala Ciwanê Cemil nane Diyarbakır tu nebû merkezê de hebû. Mala Cemil Paşawan xortê wan û wekî dî hevalê wan Diyarbakır cemiyetekî bi navê Kurd Alî Cemiyetî çêdibe ew dibêjin me serbixwe wî cemiyetî çêkir. Aslında jev agadarin. İstanbolê Kurdistan Alî Cemiyetî çêbû bi serokatiya Seyyid Abdülkadir. Ey malbata Cemil Paşazê xwe ewakî Kurd Alî Cemiyetî çêdibe. Lê bi tevî wî di nav demekî Kurd te merkeza İstanbolê yani müdaxale dikin û ne tenê Diyarbakır ji Nisêbînê bigire, Licê bigire, Erganî bigire basa gelek şûbeyê herêmî dikin. Ew cemiyetê ku tên çêkirin em ji nûçeyekî serbestî tê digîjin ku bi müdaxala İstanbolê evana giş dibin yek dibin çatiyekî de tê berhevkirin û bi girêdayî İstanbolê dibin û bi vê awayî Cemiyeta Taliya Kurda Diyarbakır jî êdî dibe şûbekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê û bi hev re xebat dikin. 2 sal Adara 1920 da Cemiyeta Taliya Kurdistanê parçe dibe. Yani hevdeyê kanûna 1918 çêdibe adarê de parçe dibe. 2 sal jî nage. Nav 2 sala da 19 şûbe vekirin bi rastî jî girîng bû. Lê tecrübe heye, şert heye, ew fikra milliya nav civata Kurd heye ji ber wê ki meriv bêguman xeletî û şaşiya kêmaniya gerek bêje lê meriv wî ji ber çavê xwe de bigire gora şertê wê demê. Konjektûra demê. Belê. Makale ke
Hakan Özoğlu ser parçabuna ve cemiyeti hayalci hepimizden Beli kitabavi Osmanlı döneminde Kürtleri nukhaniye. burada makale Eri makale ve serfa hatırlayacağım. beli Her vakit kitap içeceğim. beli ayam şey. Kabata Muhammed Mihri ke bahsayene Ez basavi bikim ke khatib pirsavi. Muhammed Mihri براستی او خبات وی سر زمان کردی یکمین خباته یعنی بریاوی سروبر سر فونولوژی زمان کردی خباته که ام نزان دیگاوی تونه اگر هبجی در نکتیه میدانی محمد میری تشکی دنه اوجی بندا اکادمیسیان می جوانه فرهنگ کی چار زمانی حاضر کریه او فرهنگ چند سه چار تیپی کوورا کردستان دا بلا بونه لی او فرهنگ بخود وی گاوی میدان تونه یعنی اوجی پیشیا ما وظیفه لیکولینری میا کو بگی جن وی فرهنگی جی ببینن او براستی جی محمد میری نتنی ویدمه 1955 لحولیر بناوی هتاوی هولیر کوواره کی دردکوه چلو هفت بش نویس ری کریه وی کوواری بخوش 57 رحمت کریه دما داویه جیانا خدا 47 نویس همو سر زمان کردی yani mesela sen nivisa zamanı me yek cüreye diyeceğim. Zamanı me yek cüre. Le tüşteki herhalde o ki gelek lehçeyi ci devoki Kurdi zane çarali Kurdistan'da. O aşiri Kurda hareketi wan demografik guartini kuvve demeçe buna. Basa vana deke yek ji kitaba wi ser aşireti Kurd. Hene o kitap per giringa o ji naxuyaya. Eğer em karbon van şafkaniya bibinin evi bawer dikim ronayı bidin nektişta. Keki hati ferma. Piçeki denge bilin ki keki. Nasıl tukazı peş cüveç bu dengete beji kerem kerem. یکیتیا جنا و کومله جنا هم پیوی نفس خود آگاهداری که بدونه 1940 یکیتیا جنای کردستانی آگاهیه ل کردستان سلوکاتیا روشن بدرخان و hani belge ve yollar dosya cilvamını plastik. Beni. Mufassirle alakalı. Gele giringa ev dervayı sinore mi bun? Bahsa wana kir keki bin heri. حتى 1926 من دابو برقه من باسوي كرز مگوز سينوري درواس بله سپاس دکن مالته پشتی وی گلک رخصتنی جن کرد گلک تایبتی سروی خوات شیبه چار علی کردستان دا ev رخصتن چه بونه و بله سپاس Vekin kesik persevan hebe kerem. Monster due bazına var. Bu böyle anlattıklarına ve beraber spasya kullanana da kurtuldu semah एक şey kovara serbesti bir makal ki bu tamamen terakki girede ve kovara roji kurdu ya hatta Kürt oji bunmane cemiyeti cevapları او tekiliya fıkra serbesti fıkrası. Ben serbesti. Kovara serbesti. Yani o heyetine na fırka serbesti uyat diye kerem ke yadı dövbe Sadece او صرف مقاضي ye Said Abdülkadir Van. Van vaktiyan işte cemiyet teknolojik gölav ki Abdül Selim olmaz. eri ya yekemil bejim serbesti peşi bi serpereştiye Mevlanzade Rıfat bi giredayı rexstine kininin. Yani mümkün nav khoda komeki wan hebe netene de bi giredayı rexstine ki nabuye dama ku dest bi weşanê kiriye. Dewra biyemina serbe yani dewra sisi ez dibêjim wî xebatê xwe da yani jî dewra dawiya serbestî ku 1919 şunda
Mevlanzade Rıfat Tevri Cemiyet-i Taliye Kurdistan'ı bu. Ve de mi vak organa Cemiyet-i Taliye Kurdistan'ı nuvveti çap kirin. Ev bi avay serbesti destpêkê jî bi serê xwe Mevlanzade Rıfat û var bendê xwe derxistine. Lê em bêjin Cemiyet Rojnama Taûn û Terakî bi girêdayî Cemiyeta Taûn û Terakî bûn. Em bêjin Rojî Kurd, Hetawî Kurd bi girêdayî Cemiyeta Hêviya Xwendekarê Kurd bûn. Êdin bi serê xwe bûn. Rêxistinekî em nizanin paş wî de hebû yan tune bû. Bi navê serbestî cemiyetekî hebû tune bû, bi wî alaka wî û serbestî rojnamê tune yani. Kesê ve qetiya bû bi serkêşiya Mehmed Emîn Bedirxan, bavê Celadet, Kamuran Bedirxan. Nav wan da gelek Mevlanzade Rıfat jî nav kesê ser bi xwe bûn xwazda. Abdullah Cevdet jî nav wan da ye. Gelek rewşenbîr û em bêjin qalemşorê Kurdê wê demê navê komê de cî girtine. Yani 10-15 kesin. Mesela Şükrî Hanîoğlu ji bo Abdullah Cevdet ez dibêjim. Dibêje Abdullah Cevdet min tareket döneminde bir Kürt milliyetçisiydi. O gelek civînê ku wê demê çêbûne de mala iştihat Abdullah Cevdet de çêbûne civînê Kurda. Yani ev xeta serxwebûn xwaz ve qetiya bi navê Cemiyeta Teşkilatê İçtimaya Kurd cemiyetekî nû çêkirin. O heta 1922 xebitîn mesela kovara jîn derketiye xebatê wan ji 25 şunda hejmarê 25 şunda nameyê wan ji bo konsolos û wezaretê dervayê dewletê wê demê İngiliz û Fransıza heye. Lê tiştekî balkêş e dema cemiyet belav dibe Emîn Alî Bedirxan nameyekî belav dike dibêje Şerîf Paşa temsîla me Kurdan nakin. Bavê min, kekê min Cemiyet-i Taliye Kurdistanê Şerîf Paşa weka temsîlkarê resmî Kurda biryara cemiyetê nîşan kir. Ma tu ji cemiyetê ve qetiyayê tu bêjî temsîla me nake, ev Şerîf Paşa gelek değişîne. O tiştekî mesela ne rast. Xwe piştî 2 sala êdî cardim meze dikin parça parça nikarin tiştekî bikin. Wek halê me îro mecbur dibînin cemiyetekî nû xef yani illegal rêxistinekî çê dibe bi navê Cemiyeta İstiklal û İstihlasa Kurdistanê hemû bi hev re navê cemiyetê de cî dibin. Yani nakin mesela xwîne. Yani deme galetiyê xwe jî dîtine, şaşiyê xwe jî dîtine. Parça parça xebata me nagîjecik. Her duha Mustafa bile her duha bir diğer cemiyeti zaten Şerif Paşa çüye civina Fransa Paris. Bele bele. Sen anlıyor musun? Bele. Vekilim Yusuf Etişeri. Başanat Milliye Üniversitesi. Kerem ke. Çima ve demel bacare Kurdan rojname û xebat nehatine kirin. Çima rojname û xebat nehatine kirin wê demê zahmet bû. Yani yek destur dayına devleti yani ne vekîro bû. Destur gerek bida devleti ya didu şart û mercî Kurda bixwe bû, Kurdistanê bixwe bû. Em zanin ku yekemîn çapxaneya Kurd ku ji Kurda aniye li rewan duzê çêbûye û kovara zarê kurmancî jî bi wî çapxaneyê çapbûye. Anîna amûrê çapkirinê û damezrandina ewka zehmet bû ama heta salê nodî me kovara war dema ku anî Diyarbekir 4 meh em benda destûr dayîna wî dema. Tevî İstanbolê weşan dikir. Me navend anî Diyarbekir nedixwastin. Yani rêveberiyê hikûmeta Osmanî jî Cumhuriyetê jî çû wext nexwestine çapemeniya Kurd li ser erdê Kurdistanê me. Me çi got her giya ser koka xuşîn dibe. Wê demê bi qewet dibin, hêz dibin. Wî mantiqê neiştine. Kerem kekekin. Vekilim pırs tınevem bıqedini şu an tamam mecbur. Mamsen spasiya vatkin. İsterler de Kurdistana Akademiye mutfazın plaketeki peşkeşi ve bakın.
Bivir bidin wekî wê dîtin. Kerem kin. Ez gelek spas dikim ji bo vê xewata we ya hêje Kurdîxane rastî jî ser ziman û edebiyata Kurdî gelek bi taybetî ser zimanê Kurdî gelek xizmetê hêja dike em wan dişopînin hêvî dikim divan xebatê xwe da serkeftî bin zimanê milletekî hîmê wî milletê ne di dîrokê da eger em karibin vî hîmê xwe biparêzin servan hîmê xwe pêşkevin ez bawer dikim heta ku zimanê Kurdî zindî bimîne neteva Kurd milletê Kurd wê zindî bimîne ez dubare xebata we de serkeftin Spas Mavse malata vaş bot hat. Destûnên gete sağ be. Spas bot televîzyona wê jî.